कल्याणमयी करुणामयी माधुर्यमयी मधुमयी माँ परम प्रेममयी प्रभु श्री अरविंद पाद पद्मरे मोर अनंत कोटि जन्मर अनंत कोटि कृतज्ञता पूर्ण प्रणाम जनाऊँ तथा पाठचक्र को परिचालना करुवा स्नेहर श्रद्धार परश्री माँ अशेष कृपा करुणा आशीर्वाद सदा सर्वदा रही था एवं समस्त मातृ अभिप्सपा मान को मो हृदय प्रणाम वंदे मातरम। आज आम जो इनरटी छुट्टी रखीचु माँ को ध्यान प्रार्थना रू से आरंभ करूँ। मार्च 3, 1914 माँ जो ध्यान प्रार्थना रे जो प्रार्थना करिसेंती सेटिकु पढ़िबा। माँ लिखिसेंती मोर यात्रार दिन जेते निकट ही आसुछि मो सेते प्रवेश करुछि एक शांत समाहित चेतना मध्यरे। जेउ सबु सहस्र तुच्छ वस्तु मते घेरी रहिछंती एते वर्ष धरी जेउडिक मोर विश्वस्त बंधु परि कार्य करिछंती मु सेमानकु देखुछि स्नेह गंभीर दृष्टि नै। बाहरु आम जीवन को से माने जेउ सौंदर्य आनी देइछंती सेथिपई सेमानकु मु कृतज्ञता जनाउछि। सेमानक भाग्यरे जदि थाए दीर्घ काल पई हेउ बा अल्प काल पई हेउ सेमाने जदि अन्य हातरे पड़ंती तेबे मोर एही प्रार्थना जे सेमाने सेही हातरू जेपरि कमल व्यवहार पांती। तो दिव्य प्रेम हे भगवान जो मानकु तोली धरिछि अज्ञान अंधकार विशृंखला भितरु सेमाने जेपरि सेमानक प्राप्य सम्मान पांती। तापरे मु भविष्यत आड़कु दृष्टिपात करे मोर दृष्टि आहुरी गंभीर हे उठे। आम मानक भाग्य से कौन रखिछि ता मु जाने नहीं, जानिबाकु मध्य उत्सुक नहीं। बाह्य अवस्थार आत्तु कौनसी मूल्य नहीं। मोर एकमात्र इच्छा यह जेपरि हुए एक नूतन आंतरजुगर प्रारंभ जेतेबेले स्थूल वस्तु प्रति आमे माने अधिक अनासक्त होई तोर दिव्य विधान संबंध रे अधिकतर सचेतन हेई पारिबु। तार प्रकाश निमंते अधिकतर अन्योन्यमुखी होई निजको उत्सर्ग करि देई पारिबु। ए जुग नेई आसे जेपरि महत्तर ज्योति महत्तर प्रेम अतव्रत पाई पूर्णतर निष्ठा। हे प्रभु नीरव भक्ति सह तते मु ध्यान करुछि। एई दिव्य भव्य अति दिव्यतार रे भरी रहिथिबा दिव्य शक्ति रे भरी रहिथिबा प्रार्थना टी केवल दिव्य जननी ही करि पारंती। एटा को पढ़िबार अभिप्राय होछि अपा भाई माने जे माँ जतोले पंडिचेरी छाड़ुछंती से तांकर जो चेतनार स्थिति रे रहिछंती एक शांत समाहित चेतनार स्थिति रे रहिछंती आउ सेई भली एक चेतनार स्थिति रे से प्रार्थना करुछंती जे जेते सब वस्तु को से व्यवहार करिछंती वर्ष वर्ष धरि जेउ वस्तु गुड़िक तांकर विश्वस्त बंधु परि तांको पई कार्य करिछंती माँ सेमानक प्रति अत्यंत कृतज्ञ। आउ ताकु देखुछंती गुटिए अति स्नेह गंभीर दृष्टि नै ममतामयी मार दृष्टि नै। माँ कहउछंती बाहरु आम जीवन को जो माने सौंदर्य आनी देइछंती सेथिपई सेमानकु मु कृतज्ञता जनाउछि। इता होछि दिव्य जननीकर सकल वस्तु प्रति से व्यवहार कर सकल वस्तु को किभली भाव रे कृतज्ञता पूर्ण भाव रे तांको संबोधन करुचंती बा सेमानक प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करुचंती जे प्रार्थना करुचंती जे सेमानक भाग्य जदि थाए दीर्घ काल पई हो बा अल्प काल पई हो सेमाने जदि अन्य हाथ रे पड़ंती तेबे मोर एही प्रार्थना जे सेमाने सेही हाथ रो जेपरि गोटे कोमल व्यवहार पाती आउ भगवानकर दिव्य प्रेम जेमिति सेमाने लाभ करंतु एई भली एक
ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଅପା ଭାଇ ମାନେ, ମା ନିଜେ ବସ୍ତୁକୁ ଛାଡିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଇନର ଏଟିଚ୍ୟୁଡ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବା ସେଇ ପ୍ରେମମୟଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସେ ଉଜାଡି ଦଉଛନ୍ତି ସେ ବସ୍ତୁ ସକଳକୁ, ପୁଣି ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ତୋଳି ଧରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗରେ, ପୁଣି ବସ୍ତୁକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛନ୍ତି। କେତେ ମହାନ ଏଇ ଚେତନା! ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି କେତେ କୋମଳ, କେତେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ, କେତେ କୃତଜ୍ଞ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବା। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନାର ନୁହେଁ, ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୁତି ଭବନରେ ଯୋଉ ସବୁ ବର୍ଷର ବସ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ମାଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମିଳିଛି, ମା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କେତେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ, କେତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଇତିକି ରଖାଯାଇଛି। ଏ ହଉଛି ମାଙ୍କର କଥା। ଏ ହଉଛି ମା ଆମର ଇନର ଏଟିଚ୍ୟୁଡ କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ମାନେ ଆମର ସମଗ୍ର ବାହ୍ୟ ଜୀବନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିପାରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମୟ କରିପାରିବା। ମା ଆମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାରୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅପା ଭାଇ ମାନେ, ଆମେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଅନେକ ବସ୍ତୁକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁ, ଅନେକ ବସ୍ତୁକୁ କିଣୁ, ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନା, ତାକୁ ରଖି ଦେଇଥାଉ। ସିଏ ଆମର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କେବେ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗେ କି ନାହିଁ ତା ବି କହିହବନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଅପବ୍ୟବହାର ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ବା ଯାହାକୁ ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁନା। ଗାଡିଟା ହେଇଥାଉ, ବା ଲୁଗାଟା ହେଇଥାଉ, ବା ଗୋଟେ ଛତାଟେ ହେଇଥାଉ, ବା ଗୋଟେ ପେନ୍ଟା ହେଇଥାଉ, ବା ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିଟେ ବି ହେଇଥାଉ, ବା ଗୋଟେ ତାଟିଆ ଥାଳି କଂସା ବାସନ ଯାହା କିଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଡ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଯେ ଦିବ୍ୟତାର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସେଇ କଥା ମା ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କେମିତି? ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଦେଖୁଥିବା, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଦେଖିବା ମାନେ 1954 ମସିହାରୁ ଥାଳି କିଣା ହେଇଛି, ଆଜି ବି ତାକୁ ଚକଚକ କରୁଛି। ଥାଳି ଗୁଡାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଛା ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଢନ୍ ଢାନ୍ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ, ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ତାକୁ ରଖାଯାଉଛି। ଗ୍ଲାସ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲୁଣ ଡବାଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରଖାଯାଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି କଳସଟେ ବସେଇକି ପାଣି କଢାଯାଉଛି, ପାଣିକି ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯିବନି, ଗ୍ଲାସ ଫୁଲ କରିକି ପାଣି କାଢା ଯାଏନି, ଗ୍ଲାସକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ପୁଣି ଦେଖୁଥିବା ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଗୁଡା ଆମେ ରହୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, କେତେ ପରିଷ୍କାର, କେତେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ବାଥରୁମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବେଡରୁମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡିବନି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାର ଜାଗାରେ ଆସିକି ରହୁଛୁ, ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହୁଛୁ। ଆମ ଘର ଠାରୁ ଆହୁରି ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। କାହିଁକି ନା ଆମ ମମତାମୟୀ ମା, ଆମ କରୁଣାମୟୀ ମା ଏଇଭଳି ଏକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି, ଏଇଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କୌଣସି କଥା ଅପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବେ, ମୁଁ ତ ଭାବେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପରେ ଆଉ କୁଆଡେ ମତେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଲାଗେ ମା କୂଳରେ ହିଁ ଅଛୁ, ମନ ଜାଣିକି ଆମ ମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କିଛି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମାନେ ଯେମିତି ଘରୁ ବାହାରେ ରହିଲା ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗେନି, ଯେମିତି ଆମେ ସଦ ଆମ ମାର କୂଳରେ ଅଛୁ, ଏଭଳି ଏକ ପରିବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ମସିଣା ଠାରୁ ବାଥରୁମ ବାଲ୍ଟି ମଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛିର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ। ମସିଣାକୁ କେମିତି ବାଉଁଶରେ ଗୁଡିକି ରଖାଯାଏ,
କେମିତି ଲୁଗା ସଫା କରୁଥିବା ମାନେ ମେସିନ ଗୁଡିକୁ ବି କିଭଳି ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ, କିଭଳି ଜୁତା ଚପଲକୁ ରଖାଯାଉଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଛା ଯାଇକି ସବୁବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଉଛି। କୋଉଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କୋଉଠି ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ମା ନିଜେ ରୁମାଲକୁ ମଧ୍ୟ ତାଳି ପକେଇକି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ମା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ବି ପିନ୍ଧିଲେ କେତେ ତାଳି ମରା ଯାଇଥାଏ। ମା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ପକେଇ ଦଉନଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସାଧକ ମାନେ ଥିଲେ, ମାଙ୍କ ଚେତନା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସେଇଭଳି ଥିଲେ, ସେଇଭଳି ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଭାବରେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ ଯୋଉଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ, ଯୋଉ ଭଙ୍ଗୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେ ବସ୍ତୁଟି ଆମର ସେଇଭଳି ଯତ୍ନ ନବ। ଆମେ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଏତେ ସଚେତନ ନହୁ। ମାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଛି, ମା ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଅଶାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଯୁଦ୍ଧ, ରକ୍ତପାତ ଏଗୁଡା କାହିଁକି ହଉଛି? ମା କହୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ମଣିଷ ସେଇ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଉଟା ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ଏଇ ସବୁର କାରଣ, ଏଇ ସବୁ ଅଶାନ୍ତିର, ଦୁଃଖର, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସବୁ କାରଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଲୁଗାଟେ ବି ଧୋଇକି ଶୁଖିଲା ବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୁଖେଇବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଚଉତିକି ରଖିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇନର ଏଟିଚ୍ୟୁଡଟା ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ବାହ୍ୟ ମାନେ ଉପକରଣ ଗୁଡିକ ବା ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ରହିବା, ସଜାଗ ରହିବା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଜୀବନକୁ। ଅନ୍ତର୍ଜୀବନଟି ଆମର ଯେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଅନ୍ତର୍ଜୀବନଟି ଆମର ଯେତେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହବ, ସେତିକି ସେତିକି ବାହ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ବାହ୍ୟ ବାତାବରଣଟାକୁ ଭାରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ରଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଇଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମାନେ ସାଧକ ଆସିକି ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ମା ଚମ୍ପକଲାଲ ଏତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ମା କହିଲେ, ତୁମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବ? ତୁମେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବ ଜାଣିଛ? ଚମ୍ପକଲାଲକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚେୟାରଟିକୁ କେମିତି ପକେଇବାକୁ ହୁଏ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ମା କୌଣସି ବସ୍ତୁ କବାଟ ବି ବନ୍ଦ କଲା ବେଳେ ଜୋର ଆବାଜ ହବନି, ଚେୟାରଟି ପକେଇଲା ବେଳେ ଯେମିତି ତାକୁ କଷ୍ଟ ନ ହୁଏ। ମାନେ ଯଦି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଏଇଭଳି ଆମେ ବ୍ୟବହାର ରଖିବା, ସେ ବସ୍ତୁ ଆମକୁ କେବେ ବି ଧୋକା ଦବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣି ଆଣୁଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ଗାଡିଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି କିଣି ଆଣିଲେ, ଆଜି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କିଣି ଆଣିଲେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଆମର ଲୁଗାଟେ ଅଛି ଆଉ 50ଟା କିଣି ଆଣିଲେ। କାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କଲେନି, କାହାରି ପ୍ରତି ଆମେ ସଦୟ ହେଲେନି, ତାକୁ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ସହାୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେନି, ଯାହାଫଳରେ କି ତାର ଅସନ୍ତୋଷ ଆମକୁ ଦିନେ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, ଆମକୁ ଧକ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଏ। 1000ଟା ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଏମିତି ସମୟରେ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲଟି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ କି କଣ ହେଇଯାଇଥିବ, ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ତରତର ହେଇକି ଫ୍ରିଜକୁ ଯଦି ଟିକେ ସେଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସିଏ ବି କେତେବେଳେ ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଇକି ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ମାରୁଛି। କେତେବେଳେ ଗାଡିଟାକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ସ୍ନେହରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପୁଛି ପାଛି ସଫା ନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଠିକ ସମୟରେ ଆମକୁ ବି ଧକ୍କା ଦେଇପାରେ। ଆମେ ସେତେବେଳେ କଣ କହୁଛୁ ନା, ଗାଡିଟା ମତେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇଲା, ମୋର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଇନର ଏଟିଚ୍ୟୁଡ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ବସ୍ତୁ ବୋଲିକି ନ ଭାବି, ତା ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଚେତନା ପ୍ରତି, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତି, ସେଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଆମେ ସଦୟ ରହିବା।
ଯେ ତା ଭିତରେ ବି ସେଇ ଚେତନା ଅଛି ଯିଏକି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମର ମନ ମୁତାବକ ସେ ଯୋଗେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଇଭଳି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ସଦିଚ୍ଛା ତା ପ୍ରତି ରଖିଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କେବେ ବି ଧକ୍କା ଦବନି। ଥରେ ଭଜଇ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ହଜିଗଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, ମୋର ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ସେଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ। ସିଏ କହିଲେ ମୋର ଘଣ୍ଟା ତ ହଜିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇକି ଚାଲିଗଲେ, ବିରାଟ ପାଠଚକ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ଥାଏ, ଘଣ୍ଟାଟା ହଜି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କଲି, ମା ଘଣ୍ଟାଟା ମିଳିଯାଉ। ଘଣ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜି ସାରିଛନ୍ତି, ପଚାରି ସାରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସେଇଭଳି, ତୁ କୋଉଠି ଯାଇଛୁ, କୁଆଡେ ଗଲୁ, ତତେ କିଏ ନେଇଛି, ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ସେ ଦେଇଦଉ ଘଣ୍ଟାଟା, କିଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଚେତନା, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମ୍ପର୍କ। ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି, ସେ ବେଡସିଟ୍ଟା ବି ହଉନା କାହିଁକି, ସେ ଚପଲଟା ବି ହଉନା କାହିଁକି, ସେ ଅତି ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତା ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ଆଉ ସଜାଗ ଆଉ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯେତିକି ବସ୍ତୁ ଦରକାର ସେତିକି ବସ୍ତୁ କିଣିବା, ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। କେତେ ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ଆମେ ତ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ଘରେ ବି ଦେଖୁଥିବା କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସବୁ କଥାକୁ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରଜା ଭଳିଆ ଚଳନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ କେହି ଦରିଦ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି। ମା ବିଶ୍ୱଜନନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ କେବେ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତିନି। ସମ୍ରାଟ ଭଳିଆ, ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀଙ୍କର ଯିଏ ସନ୍ତାନ, ସେ ସେଇ ଭଳି ଗୋଟେ ରଜାର ବା ରାଣୀର ପୁଅ ଝିଅ ଭଳିଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବା ଆମ ଅପା ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ହଉ ବା ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ହଉ, ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ, ରିକ୍ତତାର ଜୀବନ ନୁହେଁ, ବୈରାଗ୍ୟର ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମନୋଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧକ ଆସି କହିଲେ, ମା ଆଶ୍ରମର ଯୋଉ ଆଖୁ ପେଡା ଯାଏ, ସେଇ ଆଖୁ ପେଡା ମେସିନଟି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର। ସେଇଠୁ ସେ ମାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ, ମା କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି? ମା କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ। ମା ଦେଖିଲେ କିଛି ସେଇ ମେସିନର କିଛି ପାର୍ଟସ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆଖୁକୁ ପେଶା ଯାଉଛି, ସେଇ ଦରୁଅ ଯୋଉ ବାହାରୁଛି, ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କର କଷ୍ଟଟା ଫଳରେ ମେସିନଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଠି ମା ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦିଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଆଉ ମେସିନ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ, ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମର କିଭଳି ଭାବରେ ମନୋଭାବ ରହିବା କଥା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସେଇଭଳି ଏକ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବାର କଥା, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତୁ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ତୁମେ ଗୋଟେ ଖାତିର ରଖ। ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମା ଆମେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ? ମା ତାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, କଥାଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଜିନିଷର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତାଟି ବୁଝି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ସେଗୁଡିକର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କର। ଏହିପରି ଯତ୍ନର ସହିତ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କର ଯେ ସେଗୁଡିକ ଯେପରି ନଷ୍ଟ ହେଇ ନ ଯାଆନ୍ତି। ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକର ବ୍ୟବହାରରେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ତୁମର କୌଣସି ଗୋଳମାଳିଆ ଧାରଣା ନ ରୁହେ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଜ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛେ ସେଇ ଯତ୍ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ବା ଜିନିଷର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତାଟିକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଏପରି ଯତ୍ନର ସହିତ ଆମେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇ ନ ଯାଆନ୍ତି। ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଯେପରି ଆମେ କୌଣସି ମାନେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଆମ ଭିତରେ ନ ରହେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରଖିଛ ତା ପ୍ରତି ତୁମର ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନବୋଧ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ବ୍ୟବହାର କଲା ବେଳେ ତୁମକୁ ବୁଝି ବିଚାରି କରିବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ ଜିନିଷଟି ବ୍ୟବହାର କଲା ବେଳେ ତୁମକୁ ବୁଝି ବିଚାରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତି ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷକୁ ଯେତେ ଦିନ ପାର ସାଇତି ରଖିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଦିନ ପାର ସାଇତିକି ରଖିବା ଉଚିତ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ତା ପ୍ରତି ତୁମର କିଛି କାମନା ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଜିନିଷଟି ପ୍ରତି ଆମର ଗୋଟେ ସଦିଚ୍ଛା ରହିଛି, ସ୍ନେହ ରହିଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, କାମନା ନୁହେଁ, ବାସନା ନୁହେଁ, ଲୋଭ ନୁହେଁ। ତୁମେ ପ୍ରତିଟି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାର କାରଣ ହେଲା ତୁମେ ଭାବ ତ ଜିନିଷଟିଏ ତିଆରି କରିବାକୁ କେତେ ଶ୍ରମ ଲାଗିଥିବ। ମା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟଟିକୁ ତୁମେ ସମ୍ମାନଜନକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେ ଭାବିଲେ ଦେଖି ଜିନିଷଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଶ୍ରମ ଲାଗିଥିବ। ଗୋଟେ କଲମଟେ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ କାଗଜଟେ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲଟେ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଘରଟି ବି ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାସନ କୁସନ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, କେତେ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି, କେତେ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ମେସିନ ମାଧ୍ୟମରେ, କେତେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କେତେ ସମୟ ଲାଗି ତାକୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, କେତେ ନିଷ୍ଠା ସେଥିରେ ଲାଗିଛି, କେତେ ନିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହିଛି। ଯଦି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ତାହେଲେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ବାହାରିବନି, ଭଲ ସେଇ ଜିନିଷଟି ତିଆରି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠା ଦରକାର। ଏଇଥିଲାଗି କେବଳ ଆମ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷକୁ ଖୁବ ଖାତିର କରିବା ଉଚିତ ମା କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଖୁବ ଖାତିର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ବହୁବେଳେ ମୁଁ କହେ ନା, ଯାହା ତୁମର ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କର, ତାର ଯେତେ ସଦୁପଯୋଗ କରିପାର କର, ଅଦରକାରୀ ଭାବେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କର ନାହିଁ, ଅଯଥା ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଚାହ ନାହିଁ। ଅଦରକାରୀ ଭାବେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କରିଦେଉ, ମା ମନା କରୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ଭାବରେ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କର ନାହିଁ। ଅଯଥା ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଚାହ ନାହିଁ। ତୁମର ଯାହା ଯେତିକି ଜିନିଷ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଚଳ, ସବୁଗୁଡ଼ିକର ଠିକ ଠିକ ଯତ୍ନ ନିଅ, ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ରଖ, ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷକୁ ତା ନିଜ ବାଗରେ ବ୍ୟବହାର କର, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୂର କର। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘରେ ବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦିଏ, ଅଶାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ, ଦୁଃଖ, ରୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ଆପଦ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଅସନ୍ତୋଷ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ କେବେ ବି ସେଇଭଳି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ଗୋଟେ କଣ ନା ଆନ୍ତର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଦରକାର, ଅନ୍ତରର ଗୋଟେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଦରକାର। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ଯେ ଆମ ବାହ୍ୟ ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ ଭାରି ଚିକଚାକ କରି ରଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଅନ୍ତର ଜୀବନଟା ଏତେ ବି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇକି ରହିଥାଏ ଯୋଉଥିରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଚିନ୍ତା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବନା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଗୋଟେ ମାନେ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା ନଥାଏ।
ତେଣୁ ମା ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଇଦେବାର ଏହି ଅସ୍ଥିମୂଳକ ସାଧନା କେବଳ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ତା ନୁହେଁ, ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନାସ୍ତିମୂଳକ ଗତିବୃତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ। ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନାସ୍ତିମୂଳକ ଗତିବୃତ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତୁମ ସତ୍ତାର କେଉଁ କୋଣ ଅନୁକୂଳରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ଯୋଉ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯାହା ସବୁ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ଲୁଚିକି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଢାଙ୍କି ଢୁଙ୍କିକି ରଖିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବା ସେଇଭଳି ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମତେ ଯଦି କେହି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ନା ଏଇଟା ତୋର ଭୁଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଭଗବତ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। କାରଣ ସାମାନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ର ସେମାନେ ତୁମ ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିବେ ଏବଂ ତୁମର ସବୁ ସାଧନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଟିକିଏ ଯଦି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଆମ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଅଶୁଦ୍ଧତା ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ସେମାନେ ତ ସେଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବେ। ତାପରେ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ସବୁ ନେଗେଟିଭ, ଯୋଉଟା କି ହଷ୍ଟେଲ ଫୋର୍ସ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏଣ୍ଟି ଡିଭାଇନ ଫୋର୍ସ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଗୁଡାକ ଆମ ଚାରିକଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ଆମ ଚାରିକଡ଼ରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେଇଠି ବି ନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି ବିଶ୍ୱ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର କ୍ଷତି ଘଟିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ସବୁବେଳେ ଜଗିକି ଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତ ସାଧନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। କେତେକ ନିଜ ଘରଟିକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀଟି ଯେପରି ମଇଳା ଥିଲା ସେହିପରି ରହିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯତ୍ସାମାନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆଲୋକଟି ସ୍ତିମିତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହି ଆବର୍ଜନା ଗୁଡିକ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଦୁର୍ବିସହ ହେଉଠେ। ମା କହୁଛନ୍ତି କେତେକ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଘରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀଟି ଯେପରି ମଇଳା ଥିଲା ଠିକ ସେଇଭଳି ରହିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯତ୍ସାମାନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆଲୋକଟି ସ୍ତିମିତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହି ଆବର୍ଜନା ଗୁଡିକ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇ ଉଠେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯେତେବେଳେ ଲିଭି ଯାଉଛି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡିକ ଆହୁରି କଣ ହଉଛି ନା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ କରିଦଉଛି। ଏଇ ଘରର ମଇଳା ଗୁଡିକ ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସି ସବୁ କିଛିକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଯେପରି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଘରଟିକୁ, ଏଠି ଘରଟି କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଅବହେଳା ନ ଦେଖାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ କେବେ ବି ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଉ, ଏହା ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ବାହ୍ୟ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପରି ଆନ୍ତର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷେ ତୁମ ପାଇଁ ସମାନ ଆବଶ୍ୟକ। ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଘରଟାକୁ ସଜଉଛୁ, ଆମର ଲୁଗାପଟା ଭଲ ମନ୍ଦ ନିଜକୁ ବି ସଜେଇ ହଉଛୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ କଥା କରୁଛୁ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଆନ୍ତର ଜୀବନକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସମାନ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବା ବା ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ନିଜର ଶରୀର ସହିତ ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉଭୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ହାତରେ ସମୟ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଶରୀରକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦବ, ପ୍ରଥମେ ତୁମ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ବା ଅନ୍ତର୍ଚେତନାକୁ
ନିର୍ମଳ କରିବ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ନିଜର ବାହ୍ୟ ଶରୀର ସହିତ ନିଜର ଅନ୍ତର୍କଣକୁ ବା ଅନ୍ତର୍ଚେତନାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ଦିଟା ଯାକ ପରିଷ୍କାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦିଟାକୁ କରିବାକୁ ତୁମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବାହାରଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ବାହାରଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତୁମେ ଅନ୍ତ ଶରୀରକୁ ବା ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ତୁମେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମେ ଏଇଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଯେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ଯଦି ଆମେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଆମର ଏଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ଆମର ବାହ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଯେତେ ଆମେ ଲୁଚେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଗୋଟେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା, ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ, ଯେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀର ଦି ପଟରେ ଦିଟା ଘର ଥିଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜଣେ ଦେହଜୀବୀ ର ଘରଟେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉ ସାଧୁ ଥାନ୍ତି, ସେ ସାଧୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ଦେହଜୀବୀ ଘରକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଗୋଡ଼ି ପକାନ୍ତି। ଆଜି 10 ଜଣ ଆସିଲେ 10ଟା ଗୋଡ଼ି ପକାନ୍ତି, 20 ଜଣ ଆସିଲେ 20ଟା ଗୋଡ଼ି ପକାନ୍ତି। এইଭଳି ଭାବରେ ସେ ହିସାବ ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ କେତେ ଜଣ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ସେପଟରେ ଥିବା ସେ ଯିଏ ଦେହକୁ ନେଇକି ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି, ସେଇ ନାରୀଟି ଏଇ ଯୋଉ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ଦେଖେ, ଆଉ ସେଇ ପରିବେଶର ସୁଗନ୍ଧ, ସେଇ ବାତାବରଣ ପ୍ରତି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ। ତା ଭିତରେ ଏକ ଇନର ଏଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ହଉଛି, ଯୋଉଟାରେ କି ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମାନେ ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ଆଉ କହୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କିଳେ ବଡ଼ ମହାପାପୀ, ମୋର ଏଇ ପୋଖରୀର ଆରପଟରେ ଏତେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ହଉଥିଲା ବେଳେ, ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲା ବେଳେ ସାଧୁ, ମୁଁ କେତେ କୁସିତ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛି, ମୁଁ କେଡ଼େ ହତଭାଗିନୀଟି। এইଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରେ, ଦେଇକି ତାର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, 2 ଜଣ ଯାକ ଏଇ କଥା କରନ୍ତି। ଇଏ ଇନର ଆଟିଚ୍ୟୁଡକୁ କିଏ ବା ଦେଖିପାରିବ? ଆମେ ବାହାରର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ, ସୁନ୍ଦର ଗେଟଅପ୍ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ କୁତ୍ସିତ ଭାବନା, କଦାକାର ଭାବନା କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ବା ଭଲ ଭାବନାକୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ 2 ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମରିଛନ୍ତି। ମରିଗଲା ପରେ ଯମଦେବତା କହୁଛନ୍ତି, ଦେହଜୀବୀକି ନେଇଯାଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ଆଉ ଏଇ ସାଧୁକୁ ନେଇଯାଉ ନରକକୁ। ସେଇଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ମୋର ଭୁଲ କଣ ହେଲା? ମତେ କାହିଁକି ଏଭଳି କଥା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ ସାଧୁ। ସେଇଠୁ ଯମଦେବତା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ସାଧୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ତୁମେ ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲ। ସାଧୁତା ନାଁରେ ତୁମର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ତୁମ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ତୁମେ ସାଇତିକି ରଖିଥିଲ, ସେଇଟା ତୁମକୁ ଆଜି ତୁମ ଅଧପତନର କାରଣ ହେଇଛି। ତୁମେ ଗୋଟେ କୁତ୍ସିତ ଭାବନା ସହିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲ। ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ ତୁମେ ଜଣେ ସାଧୁ, ବା ତୁମେ ଜଣେ ଯୋଗୀ, ବା ତୁମେ ତପସ୍ୟା କରୁଛ, ବା ତୁମେ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛ, ତୁମେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ତା ଘରକୁ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେତେଟା ଗୋଡ଼ି ପକଉଥାଉ। ଦିନ ରାତି ତୁମର ସେଇ ଚିନ୍ତା, ତାହାରି ଉପରେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦେହଜୀବୀ, ଦେହକୁ ନେଇକି ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବା ନାରୀଟି, ସିଏ କଣ କରୁଥିଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୁତ୍ସିତ କର୍ମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ଆଉ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିବେଦିତ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ କରୁଥିଲା। ସେଇପାଇଁ ସିଏ ଆଜି ଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ତୁମେ ଯାଉଛ ନରକକୁ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଯୋଉ ଇନର ଏଟିଚ୍ୟୁଡ ତା ପାଇଁ ସିଏ ହିଁ ଆମେ ଆଜି ମା ଶ୍ରୀଙ୍କ ଯୁଗ ବାପା ଭାଇ ମାନେ ଯାହା କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାର ବିକାଶ ଆମେ ଯେତେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଯେତେ କଥା କହି ଯେତେ ବହି ପଢି ଯେତେ ଯାହା କରିନା କାହିଁକି ଯେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହଉନା କାହିଁକି ଯେତେ ନିଜକୁ ସାଧୁର ବେଶରେ ଆମେ ସଜଉନା କାହିଁକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୁଗ ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ଚେତନାର ଯୁଗ। ଏଠି ଡ୍ରେସ କୋଡ, ଏଠି ଖାଦ୍ୟ, ଏଠି ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ, ଏଠି ଗେରୁଆ ଅରୁଆର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ଖାଉଛ ଖାଅ, ଯାହା ପିନ୍ଧୁଛ ପିନ୍ଧ, ଯାହା ଯେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛ ବଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଚେତନାଗତ ଭାବରେ ତୁମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାବନା ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏନି ଟାଇମ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ହେବ, ଯେମିତି ମା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମା ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମା ଆମର ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କରୁନା କାହିଁକି ଏଇ କଥା କେତେବେଳେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୁଗ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ପୁରୀ ଟୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସତ୍ୟମ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବହିର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଗେ ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ ଜଣେ ସାଧକ, ଜ୍ଞାନୀ, ବିଜ୍ଞ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଏମିତି ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଫରେନର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଜାଣିନେଲେ ଯେ ବହୁତ ଗୋରା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇଂରାଜୀରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଗୋରା ହେବା କଣ ମୋର ଅପରାଧ? ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି? ମୁଁ କଣ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା କହୁଥିବା ମୋର ଅପରାଧ? ମୁଁ କଣ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି? କାହିଁକି ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ମତେ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛ? ତୁମ ଦରବାରରେ ଏଇଭଳି କିଛି ତ କଥା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ହୁଏତ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ବାରଣା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ? ସେ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ। କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କୁହନ୍ତୁ? ନା ଚାରଣା, ଲଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ଚାରଣାରେ, ଆଉ ଚାରଣାରେ ଗୋଟେ ନାମବାଳି ଯୋଉ ନାମ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଲୁଗାଟେ କିଣିକି ଘୋଡି ପଡିବ, ଆଉ ଚାରଣା ମତେ ଦେଇଦବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରିଦେବି। ଇଏ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମହିମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ମଣିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, ଯୋଉ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ତୁମେ ଅଛ, ତାକୁ ଏଇ ମଣିଷର ଅଜ୍ଞାନ ଚେତନା, ଏଇ ବହିର୍ଚେତନା, ଏଇ ଅନ୍ଧ ନିୟମ କିଭଳି ଭାବରେ ତୁମଠାରୁ ମଣିଷକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ତୁମେ ଜଗତର ନାଥ, ତୁମ ପାଖରୁ କଣ ଭକ୍ତକୁ କେହି ଦୂର କରିଦେଇ ପାରିବ? କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଅଜ୍ଞାନତା? ଏ ହଉଛି ଧାର୍ମିକତା, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ନିୟମ କାନୁନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିଦିଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୁଗ, ଯିଏକି ଆମକୁ ଭଗବତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିଲା ବେଳେ, ଦୁଃଖରେ ଅଭିଭୂତ ହେଇଯାଉଥିଲା ବେଳେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହଉଥିଲା ବେଳେ, କୌଣସି ଜାତି, କୌଣସି ଧର୍ମ, କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ, କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ଏଠି କିଛି ବି ମା ଦେଖନ୍ତିନି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦାଢି ଥିବା ଲୋକଟେ ଡାଇନିରେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହାଇ ମୁଁ କଣ କଲି, କାହିଁକି ଆସିଲି ଏଠିକି? ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ମୁସଲିମ ହେଇଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି,
ମା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ତୁ ବି ଯଦି ମୁସଲିମ ହେଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ମାଙ୍କର ଯୁଗ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୁଗ, ସବୁ ସମୟର ଯୁଗ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୁଗ, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର ଯୁଗ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ହିଁ ଏହି ଯୁଗ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମା ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସିଥିରେ ମା ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପା ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିଛି ଆମର ଅନ୍ତର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇପାରିଛେ। ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ କେତେ ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ଅଛି ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତା, ସେଇ ମଳିନତା, ସେଇ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ସେଇ ହୀନମନ୍ୟତା, ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ରତା। ମୁଁ କାହିଁକି ବିଶାଳତା ବ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତାଟେ କରିପାରୁନାହିଁ? ମୁଁ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦିଗଟାକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ? ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ଏତେ ନ୍ୟୁନତା କାହିଁକି? ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତି କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବା ନିଜର ଚେତନାକୁ ଖୋଲି ଧରି ପାରି ନାହୁଁ। ସେଇ ମା ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ କାବ୍ୟରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନୁ, ତା ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିନୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିଯିବ, ହୃଦୟ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରିଯିବ। ହାୟ ମୁଁ କେତେ ବଡ ଭୁଲ କରି ଚାଲିଛି ମୋ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ସହିତ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।